वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहासिक नगरी भाई कान सिंह नाभा विखे मौजूदा जिथे कि इतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्म ज्ञानी बाबा अजयपाल सिंह गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। इतिहास मुताबिक दस्या जा रहा है कि बाबा अजयपाल सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नगारची सन ते अज असी उस स्थान पर पहुँचे हाँ जिथे कि बाबा अजयपाल सिंह जी के वस्त्र और शस्त्र मौजूद ने। हर रोज़ संगतां इत्थे नतमस्तक हुंदियां ने ते दर्शन करदियां ने शस्त्रां ते वस्त्रां दे। आओ तुहानूं भी करवाने असी उस स्थान के दर्शन। तो पहला तुहानूं तस्वीरां असी दिखा दईए उन्हां शस्त्रां दियां, क्योंकि जिहड़ियां संगतां घर बैठे इस शस्त्र ते वस्त्र के दर्शन कर सकदियां ने। सो ये तस्वीरां ने नाभा दे जिहड़ा स्थान है उत्थे बाबा अजयपाल सिंह घोड़ियां वाला गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इसकी जिहड़ी है सेवा की जा रही है तो संगतां दे सहयोग दे नाल। सो जेकर इस स्थान की गल की जाए इतिहास मुताबिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नगारची सन बाबा अजयपाल सिंह जी। उन्होंने दे जिहड़े वस्त्र ते शस्त्र ने इत्थे मौजूद ने। सो असी गलबात भी करांगे सिंह साहब जी नाल जिहड़े इत्थे सेवा निभा रहे हैं, कथा की सेवा भी निभाते हैं अते इस स्थान की जानकारी भी देंगे। सिंह साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब की कहना चाहना, सब तो पहला इस गुरुद्वारे के इतिहास बारे दसो ते इतिहास की है जी। संगत जी आप सरबत संगतां नूं सब तो पहला महाराज जी की बख्शी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पावन स्थान का नाम है गुरुद्वारा डेरा बाबा अजयपाल सिंह जी गुरुद्वारा घोड़ियां वाला। ये पहला स्थान है जिसका नाम गुरुद्वारा भी है तो डेरा भी है। तो साध संगत जी कलगीधर पातशाह महाराज जी के नगारची सिंह महापुरख बाबा अजयपाल सिंह जी वो इस धरती के उत्ते आए, उन्होंने इस स्थान नूं भाग लाए तो उन्होंने स्थान तो ही इस जगह का नाम डेरा बाबा अजयपाल सिंह गुरुद्वारा घोड़ियां वाला पै गया। हुण बाबा अजयपाल सिंह जी कौन ने? बाबा अजयपाल सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी दीआं फौजां दे नगारची सिंह ने, क्योंकि कलगीधर महाराज जी की जिहड़ी फौज है उस दे विच 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्थान वो प्रमुख मन्निया जाता। अज भी निहंग सिंह जथेबंदी दे विच जो दल पंथ हैं उन्हां दे विच 5 जिहड़े मुखी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹ स्थान मुख मन्निया जाता, जिवें नगारची सिंह है, निशानची सिंह है, देगिया सिंह है, ग्रंथी सिंह है और लांगरी सिंह है। इन्हां 5 ਸਿੰਘਾਂ की सलाह के नाल पंथ का जथेदार अपने फैसले करता। सो उन्हां दे विचों ही एक ने बाबा अजयपाल सिंह जी जो महाराज जी के नगारची सिंह। जदों भी गुरु पातशाह महाराज जी ने किते जंग ते चढ़ना है या महल्ले के उत्ते चढ़ना है उस वेले बाबा अजयपाल सिंह ही नगारा वजाया करते सी, वो नगारची सिंह सन। जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी नंदेड़ जान लगे, सतगुरु पातशाह महाराज जी साबो की तलवंडी तो जो नंदेड़ नूं जान लगे उस वेले बाबा अजयपाल सिंह जी नूं उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी भी तुसीं साडे नाल उत्थे नंदेड़ नहीं जाना, तुसीं इस जगह ते आके मालवे की धरती दे विच रह के प्रचार करना। क्योंकि पहला जिहड़ा मालवे का नाम सी इस जगह का मालवा जिन्हों आपां कहने इहदा नाम सी जंगल देश। इत्थे दुनिया आउण तो कतराउंदी हुंदी सी भी जंगल है, वड्डे वड्डे जंड करीरां दे रुख ने ते उज्जैन जिहड़ी धरती उदों नाम मालवा है। महाराज जी ने इत्थे आके डल्ले नूं आख्या मई डल्लिया बई फसलां किन्नियां लै ला रही ने। डल्ला कहना महाराज जी फसलां कित्थे, इतना सरकड़ा उग्या। महाराज कहते भी डल्लिया जे तू कह दिंदा हुणी तां हुणी फसलां उग जाणियां सी, हुणी नहरां चल पैणियां, पर हुण समा पा के होवेगा। फिर मालो मल मालवा बनिया। कलगीधर महाराज जी जान लगे फिर बाबा अजयपाल सिंह जी की इत्थे जिम्मेवारी लई तुसीं मालवे रह के इत्थे प्रचार करना। किन्ना समा जिहड़े बाबा अजयपाल सिंह जी पटियाला जिले दे विच जिहड़े ने वो पटियाले जिले की आपां गल करिए संगत जी मैं दसना चाहांगा कि बाबा अजयपाल सिंह जी 1755 ईस्वी के लागे उत्थे वो महापुरख राजस्थान दे विच एक राजे की सहायता की जिहदा नाम अजयगढ़ का स्थान भी वो बनया महापुरखों के नाम के उत्ते। उस तो बाद 1755 तो बाद महापुरख 6 साल जींद रहे ने, 12 साल पटियाला रहे ने। तो इतिहासकार जो सीना बसीना इत्थों दी संगतां दसदियां ने भी पटियाले जो माई जी की सराह है जिहड़ी अज भी मौजूद है उत्थे महापुरखों का स्थान हुंदा सी। 12 साल उत्थे रहण तो बाद महापुरख फिर इस जगह के उत्ते आए। सन 1773 दे विच महापुरखों ने इस जगह नूं भाग लाए। जदों महापुरख आए इस जगह नूं झिड़ी कहा जांदा सी,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖੰਡਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਡ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਆਬਾਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਗਾਰੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਿਰਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਵਾੜ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਗਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਰਸਟੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਗਾਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਗਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ 6 ਨਗਾਰੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਨਗਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, 2 ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਨਗਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਨਗਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਗਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। तो ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਕੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਓਵਰਕੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ 10 ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਛਹਿਰਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਛਹਿਰੇ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤਕਥਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਛਹਿਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਬੂ ਜਪਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰਚੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਰਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਭਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੰਟ ਲੋਕ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਿੰਟ ਲੋਕ ਪਿਸਟਲ। ਬਰੂਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਪਲੀਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਮੂਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਢਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਢਾਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਢਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਢਾਲਾਂ ਸਰਬਲੋ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਲ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਂਠ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਢਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। 1 ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਲੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਦਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਲੋਹ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਤੋੜਾ ਤੇ ਗੱਜਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਲਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਕਟਾਰ ਦਾ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਕਢਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਡੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਡੋਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਧਿਅਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਛੋਟੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਤੱਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੈਰਾਗਣ। ਸਰਵਲੋਹ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰਾਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਗਿਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਬੈਰਾਗਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਬੈਰਾਗਣ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਫਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਰਾਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਫਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਮਾਲੇ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਉਹ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਨ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਜੰਜੀਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਹੋਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਯਾਬ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਸਿੰਘਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਧਰ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦੂਜੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਟਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਟਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਪਤ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਰਛਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ, ਇਸ ਕਟਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਵਡਾਲੀ ਸਰੋਹੀ ਕਰੇ ਏਕਤੇ ਦਿਵਸ ਵੱਡਾ ਸੋਈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਾਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਲਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਨ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੰਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਖੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਆਨ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 12 ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।